जय जगन्नाथ पिला माने आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम क्लास 10 ओडिया प्रथम अध्याय वंदे उत्कल जननी समस्त प्रश्न उत्तर सहज भाव में बुझा। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तो चलतु पिला माने आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन देछि पिले प्रतिशब्द विषय देछि। तो प्रतिशब्द देखिवा पयोधि को आम समुद्र बा सागर कहि थाउ। तटिनु को आम कौन कहि परिबा तटिनु को नदी बा सरित कहा जाए। समीर क्या कहवा पवन एवं तो पिला माने समीर को आमे कौन पवन बा वायु बोलिकी कहि थाउ। भूधर अर्थ कौन भूधर माने पर्वत बा अचल को आमे भूधर बोलिकी कहि थाउ। भूधर माने बुझि पाले पर्वत बा अचल कहि थाउ भूधर को। नेक्स्ट देखिया पिला माने तो उटज उटजर अर्थ कौन पिले उटज माने कुड़िया बा कुटीर को आमे उटज बोलिकी कहि थाउ। नेक्स्ट देखिबा अरि अरि माने कौन पिले अरि अर्थ है शत्रु बा बैर मानू अरि बोलिकी कहा जाए। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कौन देछि पिले विपरीत बोधक शब्द माने ओलटा अर्थ रे हमें शब्द को लिखिबा। शुभ्र मलिन बा कृष्ण कहा जाए। घनर अर्थ कौन घनर विपरीत हो गला पिले तरल। तो नेक्स्ट देखिबा पिले नेक्स्ट कौन देछि सुंदर सुंदर कौन हो जिवो सुंदरर असुंदर। पवित्र अपवित्र पुण्य पाप दर्पित दर्पित हो विनीत हो। नेक्स्ट देखिबा पिले नेक्स्ट कौन देछि सार्थक वाक्य गुड़िक देखिबा। तो विध्वत लगे कि आमे सार्थक वाक्यटी लगेबा। ज्योत्स्ना विध्वत रात्रि बहुत सुंदर लगी थाए। सुशोभित फूलरे बगीचा सुशोभित होइछि। राजित कौन पिले वनभूमि सबुज गछरे राजित होइछि। कलकल नदीर कलकल शब्द शुणिबाकू भल लगी थाए। ज्ञान ज्ञान विज्ञान आम देश ज्ञान और विज्ञान रे उन्नति करुछि। उटज कौन पिले ऋषि माने उटज रे वास करुछन्ति। उटज बोले कौन कुड़िया घर। एबे कौन देछि ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द जेमिति कि गोटे ध्वनि होतबा जुग्म शब्द जुग्म होइतबो किंतु ध्वन्यात्मक माने ध्वनि सृष्टि होतबा। जेमिति कि देखितबो सुनितबो घरे धड़ धड़ साउंड धड़ धड़ पड़ पड़ घड़ घड़ सर सर झर झर ये शब्द मन होता है। या आम ध्वन्यात्मक शब्द बोलिकी कही था। नेक्स्ट कौन देछि बोले पठित कविता अवलंबन अनुसार शून्य स्थान को पूरण करबा। तो कौन देछि बोले पूत देश विधोति शरीर पूत पयोधि विधोत शरीर शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा नील भूधर माला साजे तरंगे सुंदर शाड़ी सुशोभित क्षेत्र जोगी ऋषि गण उटज पवित्र। नेक्स्ट कौन देछि ताल तमाल सुशोभित तीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। नेक्स्ट देखिबा देश देछि पिले घन घन वनभूमि राजित अंगे। नेक्स्ट कौन देछि 6 नंबर कल कल मुखरित चारु विहंगे ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र सुंदर मंदिर मंडित देश। नेक्स्ट देखिना पिले नेक्स्ट 6 नंबर हमको कौन देछि बोले अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। तो एथिरे किछि अर्थ अछि अलग अलग अर्थ अछि सेत्र हमें पार्थक्य कौन देखिना। तो प्रथमे कौन देछि सुर दंत स्वर रे लागि छि सुर अर्थ देवता और तालबेश रे जदि दीर्घकार लागि जाय सुर अर्थ वीर। एठी कौन पुत दीर्घकार देछि दीर्घकार पुत जदि हेबो ता अर्थ होला पवित्र और जदि हर्षकार हो गला तेबे पुओ बा संतान को हमें पुत बोली के कहि था। नेक्स्ट कौन देछि पिले साली साली यानी एक धान गोटे प्रकार धान को आम साली बोली कि कही था। और दीर्घकार जदि लागिबो स्त्री रो सान भौणी को आम मध्य साली कही था। बलि कौन हर्षिकार जदि लागिबो पूजा रे दिया होतबा नैवेद्य बा दैत्यराज को बलि। आउ द्वितीय रे कौन देछि दीर्घकार बलिर अर्थ होला बलवान। एठी कौन कूल देछि पिले कूल रे दीर्घकार लागिछि दीर्घकार जदि लागिला नदी बा समुद्र तट को कूल कहबा। आ हर्षकार जदि देछि तेबे आम वंश को परिवार बा जो पीढ़ी रही है से पीढ़ी को आम कूल बोली कि कही था वंश कही था। नेक्स्ट कौन देछि बोले 7 नंबर प्रश्न चारु भाषमयी क्या कहा जाइछि पिले उत्कल जननी को चारुहासमयी एवं चारुभाषमयी बोली कि कहा जाइछि।
ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଗୌରବରେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ହସ ଖେଳିଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧୁରତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରୁହାସମୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଚାରୁହାସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ହସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କିଏ ଧୋଇ ଦିଏ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧାରା ଧୋଇଦିଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ପିଲେ? ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଉତ୍କଳ ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା? କାହାର କଳରବରେ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପିଲେ? ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ପରି କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛି? ତରଙ୍ଗ ପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? କାହାର କୁଟୀର ପିଲେ? ଏଠାରେ ଋଷି ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଯେଉଁ ଉଟ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଉତ୍କଳ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି ପିଲେ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତା ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପଦ ସହିତ ଆମେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିନେବା। ତ ଯେଉଁ ଟପିକ ରହିଛି ସେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କହିବା। କବି କିଏ? ତ ଉତ୍କଳ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କ୍ଲାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ଭାବନାରୁ ଏହି କବିତାଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା କିପରି ଧୋଇ ଦିଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୀମାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକ ମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲିକି ବା ମହୋଦଧି ବୋଲିକି ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତ କବିଙ୍କ ମତରେ ସେହି ମହୋଦଧି ପବିତ୍ର ଜଳ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଧୋଇଥାଏ? ତ ମହୋଦଧିର ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ଧୋଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଦା ପବିତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ତଟଦେଶରେ ମାଳ ମାଳ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜିବାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀକୋଣ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳର ଶୀତଳ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତ କବିଙ୍କର ଏଇଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟବୋଧ ଜଣାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ତ ଏଇ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଘନ ଘନ ଲେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବା ଡଟ୍ ଡଟ୍। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକରୁ କ୍ଲାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳ ଉପକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ'ଣ ସୁଶୋଭିତ ପିଲେ? ଏହାର ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଏହି ବନଭୂମି ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଅସନ କୁରୁମ ଶିଶୁ କେନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୋର ଓସ୍ତ ଗମ୍ଭାରୀ ଓ ଏହି ନିମ୍ବ ଏଇଭଳି ଗଛ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହେଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ହରିଣ ଝିଙ୍କ ଠେକୁଆ ସମ୍ବର କୋଟରା ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। କୋଇଲି ମୟୂର କୁଚିଲା ଖାଇ ଶୁଆ ସାରି ଏଇଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ।
ତ ଏଇ ବହଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ମୋହିତ କରିଛି। ତ ଉତ୍କଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା, ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଦୂରରୁ କଣ ମନୋରମ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। କବି ଏହି ଉତ୍କଳର ଶୋଭାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଘଞ୍ଚ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳା ରୂପେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ତ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର କ୍ଲାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକରୁ ଜାତୀୟ ଭାବନା କଣ ପ୍ରଣୋଦିତ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଶସ୍ୟ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ଭାତ। କୃଷକ ପଖାଳ କଂସାର ସେ ତାର ଉଦର ପୂରଣ, ଉଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲା ପେଟ, ତାର ପେଟ ପୁରିଥାଏ। କାରଣ ଧାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟାନି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ଏଠାରେ ଦିଗସ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶରତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ କଣ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜିମା ଯାହା ଆମ ନୟନକୁ ମନକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି କେବଳ କଣ କୃଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଣ ଭରା ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। କବି ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶାଳୀ ଧାନ କଥା ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସନ୍ତାନମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି। କବିଙ୍କର ଏଇଭଳି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳରେ କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି ଏହି କଳିଙ୍ଗ ବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ତ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଲେଖିନେବା ପିଲେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଡଟ୍ 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 ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କ୍ଲାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କମଳ ମଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀର ପୁରୁଷ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଶୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବୀରମାନେ। ଏଠାରେ କଣ ବହୁତ ସାରା ବୀରମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଗରିମା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାଜା ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ମାଟି କଣ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ବା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଧୋଇ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ବୀରମାନେ ଅତି ଦମ୍ଭର ସହିତ କଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ କବି ଏହି ଉତ୍କଳର ଐହିକ ସୂଚିତ କରି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ
नेक्स्ट कौन देछि बंदे उत्कल जननी कवितार उत्कलर वैशिष्ट्य को उल्लेख कर बोली कि कहिछि 98। तो एटा लिखिबा क्लांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र को रचित बंदे उत्कल जननी कविता उत्कल यानी ओडिशा बिले प्राकृतिक सौंदर्य संस्कृति एवं परंपरा एवं ज्ञान कला वीरत्वर सुंदर चित्र अंकन करिसंती एवं कविंक दृष्टि रे उत्कल हेउची समस्त दिगरु सुंदर एवं पवित्र और गौरवमय मातृभूमि। तो कवि प्रथमे उत्कलर प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णना करिसंती समुद्र पवित्र जल उत्कलर शरीर को कौन धोई देउची बा पवित्र करिछि समुद्र कूल ताड़ तमाड़ गछ गुड़िक शोभा पाउछि शुभ्र नदी सेमानंकर तरंग एवं शीतल पवन उत्कल को आहुरी कौन करुछि मनोरम करुछि सबुज वन नील पहाड़ पक्षी मानंकर मधुर काकली रे उत्कल प्रकृति कौन होउछि सजीव होई उठुछि पिला माने उत्कल उर्वर कृषिभूमि मध्य एठारे अटे विस्तृत धान क्षेत्र अन्नपूर्णा परी समस्त को कौन अन्न जोगाई देउछि से एठारे मुनि ऋषि माने वास करुथिले एवं वेद ध्वनि रे भूमि कौन होते पवित्र होइथिला तेणु उत्कल ज्ञान धर्म एवं संस्कृतिर पवित्र भूमि भावरे परिचित उत्कल सुंदर कारुकार्य पूर्ण मंदिर शिल्पकला प्रसिद्ध है एठारे शिल्पी मानकर कला नैपुण्य विश्वविख्यात यह सहित उत्कल अनेक पवित्र तीर्थ क्षेत्र भूमि अटे कवि ए उत्कलर वीरत्वर मध्य प्रशंसा करिसंती एवं एही माटी रे अनेक सुरवीर जन्म नहीं शत्रु मानंको परास्त करी मातृभूमिर गौरव बढ़ाई चलती सेमानंकर साहस एवं वीरत्व को समग्र विश्व रे प्रसिद्ध। तो नेक्स्ट कौन दी 19 नंबर क्वेश्चन बंदे उत्कल जननी एक मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता उक्तिटर यथार्थता प्रतिपादन कर। तो क्लांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र को रचित बंदे उत्कल जननी कवितार एक श्रेष्ठ मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता यही कवितारे कवि निजर जन्मभूमि उत्कल प्रति अगाध प्रेम श्रद्धा एवं गर्व प्रकाश करिसंती एवं कविंक जातीय संगीत काव्य ग्रंथ रे प्रथम कविता हेउची बंदे उत्कल जननी एवं एथिरे से उत्कलर प्राकृतिक सौंदर्य समृद्धि संस्कृति कला ज्ञान वीरत्वर कौन करिसंती गुणगान करिसंती जननी संतान को जन्म दियंती किंतु मातृभूमि कौन करे जन्म ठारो मृत्यु पर्यंत से संतान को निज कलरे लालन पालन करिथा मातृभूमिर माटी पानी पवन मनीष को बंचिबारे शक्ति देई थाए सेथिपाई कविंक दृष्टि रे मातृभूमि माता ठारो मध्य अधिक महान एवं पूजनीय अटे एही भावनार प्रेरित होई से मातृभूमि को वंदना करिसंती कवि उत्कलर एही प्राकृतिक सौंदर्यर मनोरम चित्र को आंकिचंती एवं पवित्र समुद्र जल रे धोई होइतिबा भूमि ताल और तमाल गछरे सुशोभित समुद्र तट निर्मल नदी शीतल समीर सबुज वन नील पहाड़ एवं पक्षी मानकर मधुर काकली उत्कलर शोभा को बहुगुण बढ़ाई देउछि एवं उत्कलर अन्नपूर्णा सदृश शस्य श्यामल भूमि विस्तृत धान खेत एवं एहार समृद्धिर परिचय देइथाय एठारे जोगी और ऋषि माने बास करुथिले सेमानंकर वेद ध्वनि रे एही भूमि पवित्र होइछि तेणु उत्कल ज्ञान धर्म एवं संस्कृतिर कौन पवित्र पीठस्थान बोलिकी कवि दर्शाइछन्ति उत्कल सुंदर मंदिर कारुकार्य शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध अटे एठारे अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्र गुड़िक रही उत्कलर वीर संतान माने निज शौर्य एवं पराक्रम द्वारा शत्रु मानंको परास्त करी
ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ମାନକୁ ବଢାଉଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମାନକୁ ବଢାଇଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କବି କେବଳ ଉତ୍କଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ମହିମା, ଗୌରବ ଓ ମହତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତୃଭୂମିର କ'ଣ ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 20 ଦେଇଛି ପ୍ଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା ବିଚାରକ। ତ ଲେଖିବା ପିଲେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। କ୍ଲାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତ ଯାହାକି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା। ଏହି କବିତାରେ କବି ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗର୍ବ, ଜାତୀୟ ଚେତନା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତା କେବଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳକୁ ଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ଲାନ୍ତ କବି 1912 ମସିହାରେ ଏହି କବିତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କବିତାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଗାନ କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଓ ପରେ 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କବି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳକୁ ଚାରୁହାସମୟୀ ଏବଂ ଚାରୁଭାଷମୟୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଅଟେ। ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର, ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ, ନିର୍ମଳ ନଦୀ, ଶୀତଳ ପବନ, ସବୁଜ ବନ, ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ଉତ୍କଳର କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ଉତ୍କଳର ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ତପୋଭୂମି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳା ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କବି ଉତ୍କଳର ଏହି ବୀରତ୍ୱର କଥା ସବୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶୂରବୀର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ମାଟିରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରି ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ମାନକୁ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତ ଏହି କବିତାରେ କବି ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାକୁ କବି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତୀୟବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।